ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. හොඳයි. අද 16 වෙනි දුරස්ත වැඩමුළුවේ පළවෙනි දිනයයි. අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් කමඨහන් දේශනාවට වැඩම වවන්නාල අතිපූජ්‍ය පාලදුරි ස්වාමීන් වහන්සේව ගෞරව පූර්වකව දෙපා නැමත පිළිගන්නවා අපි මේ අවස්ථාවේ අද දින අපට වාර්තා 14ක් ලැබිලා තියෙනවා. මම මුලින් චන්ද්‍රිකාටත් දෙවනුව චංකමීටත් ආරාධනා කර සිටිනවා ප්‍රශ්න කියවන හැටියට. පෙරුවන් සරණයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. Question number 1, walking meditation. I stood at the end of my path and started to walk. First, I placed my right leg. I walk on the path by placing left leg and right leg. When I am placing my right leg, I know it is my right leg because thumb fingers is placing at the left side and my right foot is placed at my right side. While walking around 10 minutes, I heard a sound. While walking, I felt my body weight. When I placed my right leg, body weight was placed at my right leg. When my left leg is placing the floor and my right leg was moving, my body weight was in my left leg. I also felt the place like between the two interlocks. I felt foot completely does not touch the floor. I felt unbalances by stepping a stone. I could do my meditation around 50 minutes. Bante, there is a sitting also in this. Am I to read both at once? Yes, no problem. Okay. Sitting meditation. Today I did my sitting on the floor. I took a pillow and sat on it. I closed my eyes and looked at my body 2 to 3 times. I felt my eyes were closed. My hand was top of the other hand. My legs were bended. My back was straight. Then I slowly took my concentration to my breath. Then I started to feel breath in and breath out. While breath in the air was cool and while breath out, I felt the air was warm and slightly touches on my upper lips. Sometimes I felt there was long breath and short breath. I could mindfully look at the breath for 20 minutes. Then I came to a thought about school. After few minutes, I realized I was wander and I came back to concentrating my breath. Then I felt my stomach was blowing in and out and my shoulder moving up and down. After around 13 to 14 minutes, I got caught to another thought and also could hear sound, but I continued around 50 minutes. Venerable Thero, may I dedicate many merits to Venerable Thero as soon as possible attain Nibbana. Give me your valuable advice to improve my meditation. Basically, you are doing good. So at the moment, you are in a level that trying to recognize various phenomena. So when fair amount of mindfulness is established, then only you are able to see all these information, all these details. Otherwise, constantly our mind distracts towards the past and the future. Now your report sort of depicts that the mind has fairly established in the present moment. So that's why you are able to receive all this information. So more and more we can vividly see this information. That is the important thing. So first of all, we are establishing mindfulness, and the second step is, once the mindfulness is well established, we have to investigate the present phenomena. Say for example, you are walking, and while walking, first we establish mindfulness, and after that basically we are trying to observe very closely what is really going on. Say your foot is touching the ground, then suppose you are in a sitting session, you are keeping your attention at the breath. So what is happening to the breath? Or you are keeping your attention at your belly. So what is happening to this rising and falling? So likewise, you are inquiring to the situation. You are investigating the situation. So more and more your mindfulness is refined, then more and more information going to be available for you. So like you have mentioned, you are able to see how the
legs are moving, how weight transfers, everything. So that indicates you are now able to see these subtle information that indicates now the mindfulness has well established, and now you are trying to clearly know all these fairly ordinary experience, and that is good. So therefore it's a matter of continuation. So please continue your meditation. There is nothing to add. It's a matter of familiarizing with the whole thing. It's a matter of continuing a thing. So please continue. Sorry, Bhante, she has given her age. She's 10-year-old and she's Sheheni Maheshika. Right, fine, good. The question number 2, walking meditation. I stood at the end of my path and started to walk. First I placed my right leg. I walked on the path by placing left leg and right leg. When I am placing my right leg, I know it is my right leg because thumb finger is placing at the left side and my right foot is placed at my right side. When I am placing my left leg, I know it is my left leg because thumb fingers placing at the right side and my left foot is placed at my left side. While walking around 10 minutes, I heard sound. While walking, I felt my body weight. When I placed my right leg, body weight was placed at my right leg. When my left leg is placing the floor and my right leg was moving, my body weight was in my left leg. I also felt the place like between two interlocks. I felt foot completely does not touch the floor. I could do my meditation around 23 to 24 minutes. Sitting meditation. Today I did my sitting on the floor. I took a pillow and sat on it. I closed my eyes and looked at my body 2 to 3 times. I felt my eyes were closed, my hand was top of the other hand, my legs were behind my back and my back was straight. Then I took my concentration to my breath. Then I started to feel breathing in and out. While breathing in, the air was cool, and while breathing out, I felt the air was warm and slightly touches on my upper lips. Sometimes I felt there was long breath and short breath. I could mindfully look at the breath for 20 minutes. Then I came to a thought about school after a few minutes. I realized I was wandering and I came back to concentrate on my breath. Then I felt my stomach was blowing in and out and my shoulder moving up and down. After around 13 to 14 minutes, I got caught to another thought and also could hear sound, but I continued around 25 to 30 minutes. Venerable Thero, may I dedicate many merits to Venerable Thero as soon as possible to attend the Nibbana. Give me your valuable advice. Name, Netmini Sanjana, age 15. Yeah, I think very similar to the previous report. Same story, same results. So you are trying to clearly recognize what is going on in the present moment. So in order to fulfill that, you have to first of all establish mindfulness, and we are using the body and various bodily phenomena, various bodily processes for that, and you are doing it well. I mean, while walking you are able to establish mindfulness, and now you are inquiring what is going on so that more and more information is available for you. And similarly, while sitting you are establishing mindfulness on breathing as well as the movement of the belly. So that is also now you are recognizing. So it's a matter of enhancing this experience. It's a matter of further familiarizing and refining this experience. So please continue. It's a matter of continuation. Yeah. Question number 3. Most Venerable Bhante. Walk 20 steps on tile floor, noting right and left initially and lifting, moving, placing after a short time. Was able to observe the occasional thought coming and going. Also saw the effort needed to keep mind on feet and observed how thoughts tried to creep in between the mindfulness on the feet. Counted 2 thoughts coming after counted 2 thoughts coming after walking 2 lengths in 40 steps. Noticed warmer temperature on the soles of feet at one end of the room compared to the other, and the difference in temperature in each foot at other times. A pain in right foot came and went. Recognized the thought
which knew the pain will change and pass, and remembered yesterday a pain came and paused in left knee. Walked 1 hour. Sitting meditation. Started with primary object, watching breath. In and out breaths observed in both nostrils and then more at left nostril. After a short time, felt unusually bored and rather than stopping meditation, decided to do metta meditation, which I did for a short time, and then Buddhanussati, and then Asubha Bhavana, which I did till the alarm went after 1 hour. I had thought of coming back to Anapanasati, but as the alarm went, decided to do another hour of breath meditation later in the day. Happy for reply to be in Sinhala. With much gratitude for your guidance and to the organizers for helping us keep on the path. May you all and participants attain nirvana in this very life. දැන් මේකේ සිංහලෙන් උත්තරය දෙන්න කියලා කියනවා. දැන් කියන්නේ මෙතෙන්දිත් ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ හොඳට අපේ සතිය පිහිටියට පස්සේ තමයි අපිට අර වර්තමාන මොහොතේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතෙන්දී අපි නිකාං සතිය මතු පිටින් පවත්වලා ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අපේ මේ මොහොතේදී සතියට හසු වෙලා තියෙන මේ යම් හෝ දේ සම්බන්ධයෙන් අපි යම් විමසීමක් විපරම් සහගත බැල්මක් අපි හෙලන්න ඕනේ. අපි තුල යම්කිසි කුතුහලයක් තියෙනවා මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ. ඒක හොඳට ඒ සොයනාසුලුව විමර්ශනශීලීව බලන බැල්ම හරහා තමයි අපිට ওই තොරතුරු ටික ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ තොරතුරු හරිම උදාසීන තොරතුරු. මේවා ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම රසයක් දනවන තොරතුරු නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසාම අපේ හිත ආය අතීතයට දුවනවා, අනාගතයට දුවනවා, සිහිනමවනවා, වෙච්ච දේවල් ගැන කල්පනා කරනවා. මොකද ඒවා හරි විචිත්‍රයි. නමුත් මෙතන තියෙන මේ දැනෙන තොරතුරු ටික, මේ ලැබෙන තොරතුරු ටික, ඒ වගේ කිසිම ආස්වාදජනක තොරතුරු ටිකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසාමයි අතර මේක තෝරගෙනක් තියෙන්නේ. කමඨහන් වල තියෙන්නේ අන්නේ උපේක්ෂා සහගත බව. නැත්තම් මේ අදුක්කම සුඛ කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා සැපත් නැති දුකත් නැති. මෙන්න මේ මධ්‍යස්ත වේදනාව මත තමයි හුඟක් වෙලාවට කමඨහන් පදනම් වෙලා තියෙන්නේ, කර්මස්ථාන පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අපිට ඇත්තටම ගැඹුරකට යන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. නැතුව සැප දනවන දේ තුලින්වත් දුක දනවන දේ තුලින්වත් නෙමෙයි මෙන්න මේ උපේක්ෂා සහගත අරමුණු හරහා තමයි අපේ හිතේ යම් කුසලතාවයන් දිනු කරගන්න හුඟක් අපිට පදනම සකස් වෙන්නේ. ඒ නිසා කරලා තියෙන හොඳයි. ටික ටික අපේ ඒ කියන්නේ දැන් හිත ගැනත් පොඩ්ඩක් තේරලා තිනවා මෙන්න මේ හරිය දෙසිතට සිතුවිල්ලක් ආවා මේ හරිය දෙසිතුවිල්ලක් ආවා කියලා. දැන් අපි බොහොම සරලව කයෙන් මේක පටන් ගත්තට ඒ කායික සතිමත් බව පොඩ වර්ධනය වෙලා ඊළඟට අපිට වේදනාවනුත් බලන්න පුළුවන්. එහෙම වැඩේ යනකොට ඔන්න හිතත් පේන්න ගන්නවා. හිත ගැනත් යම් වැටහීමක් එන්න ගන්නවා. කොයි වෙලාවද සිතුවිලි එන්නේ, කොයි වෙලාවද සිතුවිලි බහුල වෙන්නේ, කොයි වෙලාවද සිතුවිලියෙන් හිත නිදහස් වෙන්නේ. බොහොම නිශ්ශබ්ද මනසකින් මේ කායික ක්‍රියාවලිය බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අන්න Tamanටම වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. එතනින් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ හොඳට දැන් වැඩේ කෙරෙනවා. සතිය පොඩ දියුණු වෙගෙන එනවා. මේක මේ දවසකින් දෙකකින් වෙන එකක් නෙමෙයි. අපි කාලයක් තිස්සේ මේ අභ්‍යාසවල යෙදෙනකොට පුහුණුවේ යෙදෙනකොට අන්න මේ හැකියාවන් කුසලතාවයන් අපි තුල වර්ධනය වෙගෙන එනවා. ඒකේ පෙර ලකුණු නැත්නම් ඒකේ යම් සම්දිස්ථාන තමයි වාර්තාව පුලාම දකින්න ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන් සකස් කරන්න දෙයක් නැහැ. දිගට කරගෙන යන්න. Question number 4. Venerable Bhante, I have been mindful of sensations on my daily activities as I had difficulties in feeling them on doing Vedananupassana meditation. One day, as I was doing Anapanasati meditation, I suddenly became aware of many sensations of varying kinds all over my body. They feel like flickering movements, small insects crawling, a butterfly fluttering its wings and leaving the skin, and many more. Now they even disturb my Anapanasati meditation. Sometimes I am aware of them when I am relaxing. Bhante, please advise me. Number 1, is this normal to feel sensations this way? Number 2, what can I do when they disturb my Anapanasati meditation? Teruvan Saranai. So, I mean, has he or she really experienced in the sense, I mean, there are certain butterflies, sounds. Is that what mentioned, Chandrika? It says butterfly fluttering its wings and leaving the skin. Like she says she feels
flickering movements, small insects crawling. Right. So these are natural things. So basically, I mean, even though you feel like butterfly flickering or ants crawling or any of these, if you touch those places, then there are no ants, there are no butterflies, nothing is there. So these are certain sensations appear as we continue our practice. These are very much natural. I mean, time to time, these various incidents happen. Not every day. I mean, sometimes it can happen. So I mean, if we touch and see to verify, there are no butterflies, there are no ants, there are no any other insects. It's some kind of a sensation available in the body. So nothing to worry. It's a matter of recognizing these things. Next time you can go prepared, and when these sort of sensations arise, so don't interpret like these are ants crawling or butterflies flickering. Rather, you keep your attention there. Simply pay attention to that very place and try to recognize what is going on. Because our body constantly going through these kind of various itching sensations, moving sensations, vibrations. So many variety of sensations are there throughout the body. Now what we want to do is to immediately recognize as much as possible. Say for example, you are being prepared, your mindfulness is very sharp, concentration is very sharp, and you are ready. At that time, suppose there is a new sensation arising at a knee. So you are immediately keeping your attention there. So now you can observe that sensation happening at the knee. So these observations are the most important thing. So suppose after a while it simply fades away. Then another sensation, maybe itching, maybe vibration, whatever it is, another sensation may arise maybe on your shoulder. So you are immediately keeping your attention there and try to recognize what is going on. Try to understand what is really going on. You are investigating that new place. So more and more you have to improve this investigation. At the beginning it may not be very successful because your attention might again return to Anapanasati because that was the familiar place for the mind. But constantly you have to purposefully bring your attention back to this new place. Then only you are able to focus your attention there. So as a result, you are able to recognize more details, what is going on at this new place. Now it is not the nostril, but whatever the new place, now the sensation is available. More and more you do this, more and more you are familiarizing with this, you are sort of building up a skill to immediately transfer your attention to this new place, whatever the new place. So you have this skill, this capability developing in your mind. So you don't need to constantly keep your mind at the nostril. Rather, you have the ability to immediately, quickly, to place your attention to any other place throughout the body, within the body. And now you are investigating that new place. So likewise, you continue your practice as much as new and sensations are arising. Try to observe them with a very neutral mind, with a calm, quiet mind. You are investigating, you are observing what is really going on. So you can now start that. Suppose your mind, while observing, suppose your mind again gets scattered, again get distracted, and you are unable to continue this. Then you can go back to Anapanasati to regain your concentration, to regain mindfulness. So otherwise you can continue one place after the other. You can continue this observation. Yeah, we can move to the other question. Shankar, will you take over for the Sinhala ones? Okay. පස්වන වාර්තාව ස්වාමීන් වහන්සේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මා මීට පෙර ඔබ වහන්සේට හා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට වරින් වර කමඨහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කොට මාගේ භාවනා ගැටලු Oops. Sorry. Can you repeat the question? Yeah. මුලින්ම කියවද ස්වාමීන් Kiana. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මා මීට පෙර ඔබ වහන්සේට හා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට වරින් වර කමඨහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කොට මාගේ භාවනා ගැටලු निराකරණය කරගත්තෙමි.
අද දින මෙම වාර්තාව ලියන්නේ ධර්ම ගැටලුවක් निराකරණය කර ගැනීමටයි. ස්වාමින් වහන්සේ ශනික සමාධිය යනු කවරේදයි කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන්න. ඔබ වහන්සේ ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ ආරණ්‍යයේ වෙසෙන සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලා සංවිධායක කමිටුව ඇතුළු අප සියලු දෙනාට මේ ආත්ම භාවයේදීම උතුම් වූ නිවනින් සැනසීමට හේතු වාසනා වේවා. තෙරුවන් සරණයි. අපි දැන් මේ විපස්සනාවේදී මේ පැත්ත තමයි අතට මුලදී අපි ඉස්සර කරගෙන යන්නේ. හිතන්න දැන් අපි සක්මනක් කරනවා. සක්මන කරද්දී වම් පාදයේ පොළවේ ස්පර්ශ වෙනවා. එතකොට අන්න එතන තමයි අපේ හිත එකඟ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න දකුණු පාදයේ පොළවේ ස්පර්ශ වෙනවා. එතන තමයි දැන් අලුත් තැනක්. අර කලින් තිබිච්ච තැන නෙමෙයි දැන් මේ දකුණු පාදයේ පොළවේ වදින්නේ තව හාත්පසින්ම වෙනස් තැනක. ටිකක් ඉස්සරහට වෙන්න අඩියක් දෙකක් ඉස්සරහට වෙන තමයි එතන තමයි පාදයේ වදින්නේ. පොළවේ ස්පර්ශ වෙන්නේ. එතන තමයි දැන් හිත එකඟ වෙන්නේ. එතකොට මේ පාදය තබන තැන තමයි අපේ හිත එකඟ කරන්නේ නැත්නම් සමාධිමත් කරන්නේ. එතකොට තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන ෂණික සමාධියක්. momentary concentration කියලා කියනවා. ෂණික සමාධියක් පදනම් කරගෙන තමයි අපි දිගට යන්නේ. එතකොට එක වස්තුවක් නැත්නම් එක මේ අරමුණක් නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. අරමුණ නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් අරමුණ තියෙන තැන නැත්නම් ඒ අරමුණ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේමයි අපි මේ බලන අරමුණේ ස්වභාවයත් නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ෂණික සමාධිය මුල් කරගෙන තමයි විපස්සනාව සම්පූර්ණයෙන්ම දිගහැරෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට එකම අරමුණේ හිත පැවැත්විය යුතුයි කියලා අර සමතය වඩනකොට වගේ තියෙච්ච ආකල්පයක් මෙතෙන්ට අවශ්‍ය නැහැ. මෙතෙන්දී අරමුණ නිරන්තරයෙන් මාරු වෙනවා, තැන වෙනස් වෙනවා. ශරීරයේ ඕනම තැනක මේ දේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි හැබැයි බොහොම යහුසුරුව ඒ අලුතෙන් මතුවෙන අරමුණට අපේ අවධානය යොමු කරනවා. අඛණ්ඩ සතියක් තියෙනවා. අඛණ්ඩ සතියක් තියෙනවා අරමුණ මාරු වුණාට ඒ අඛණ්ඩ සති ධාරාව තුළ අපි එතන හොඳට හිත ඒකාග්‍ර කර එතන විමසමින් කාලය ගත කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ බඳු සමාධියකට අපි කියනවා ෂණික සමාධියක් කියලා. හොඳයි. හයවෙනි වාර්තාව ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අද උදෑසන ඔබ වහන්සේගෙන් ලැබුණු කමඨහන් උපදෙස් මාගේ සිතත් කයත් විශාල අවධියකට ලක් කිරීමට සමත් වුණා. ඒ ගැන ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් පින්. සිකුරාදා දිනේ හැමදාම දරුවා පාසල් ගිය පසු බල්ලා සමග අසල තිබෙන වනයක ඇවිදින්නට යාම පුරුද්දක්. සිකුරාදා දවස මම සියලු රාජකාරී වලින් වෙන් වෙලා විවේකයෙන් ගත කරන දවසයි. වෙනදා මම සතියෙන් ඇවිදිනවා වුණත් අද මාගේ සිත ඔබ වහන්සේගේ අනුශාසනා නිසා පස්වන ප්‍රීතියෙන් ඉතිරිලා ගිහින් ඒ ප්‍රමෝදය කාටත් දැනුණා. ඊයේ දවස කෑදර කමින් කාපු චීස් මිරිස් ගැන තිබුණු පසුතැවීම් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ඒ වෙනුවට දිගටම සතිය පිහිටුවා ගැනීමට දරන උත්සාහය ගැන අහිංසක සතුටකින් සිත පිරීලා තිබුණා. මා ගැනම ලොකු කරුණාවක් තිබුණා පටන් ගැනීමේ සිටම. මම වෙනදා වගේම සක්මනට තෝරාගත්තේ කිලෝමීටර 2ක් පමණ දුර වනයක්. නේචර් රිසර්ව් මැදින් මැටුණු පාළු ගුරු පාරක්. මේක කඳු පල්ලම් සහිත වුණත් කවුරුත් වැඩි එන්නේ නැති පබ්ලික් ෆුඩ් පාත් එකක්. මේ පාරේ කුණට ගිහින් ආපහු එන්න පැය එකමාරක් විතර යනවා. කයට දැනුණු ප්‍රබෝධයත් සමගම බල්ලා ලිහා දමා සක්මන් පටන් ගත්තා. කවුරුත් මගදී හම නොවේවයි සිතාගෙන කකුලට වඩා ඉස්සරහින් අඩි එකමාරක් පමණ පෙරළ ලෙස ඇස් බිමට හරවාගෙන ශරීර චලනය ගැන අවධානය යොමු කළා. දකුණු පාය සහ වම් පාය මාරුවෙන් මාරුවට තැබෙන අයුරු ඒවාට දැනෙන පීඩන ඇඟිලි වලට දැනෙන තෙරපුම මෙන්ම දැත් හැදෙන ආකාරය සහ හුස්ම යන මේ හැම දෙයක්ම වරින් වර ප්‍රකට වුණත් මාගේ මුළු කර්මස්ථානය වන වම දකුණ යන දැනීම ඉක්මනින් අඩු වෙලා ඒ වෙනුවට මුළු කයම ඒකකයක් ලෙස වැඩ කරන ගතියක් දැනුණා. කැලේ සතුන්ගේ සද්ද, කකුල සපත්තුව සමග ගැටෙන වේදනාව, පොළ මත අඩිය තියනකොට එන චිරිචිරි සද්ද, සීතල සුළඟ නාස්පුඩු වලට වදින විදිය වාගේ දේවල් වලට මගේ අවධානය යොමු වුණත් මම ඊටාම උනන්දුවෙන් බැලුවේ වම සහ දකුණ ශරීරයට දැනෙන විදිහේ වෙනස්කමක් තිබෙනවාදයි කියලයි. එහෙම ලොකු වෙනසක් දැනුනේ නැහැ. මුලින් හිමීට ඇවිද්දා ටික වෙලාවක් වේගයෙන් ඇවිද්දා. එහෙත් දිගටම සතිය පවත්වා ගත්තා වාගේ දැනුණා. වේගය අඩු වැඩි කරලා බැලුවා. සතිය එක විදිහටම තිබේදයි කියා. ශරීරයට දැනෙන ශක්ති ධාරා දෙස බලා සිටියා. සමහර ශක්තියින් පරියන්කේදී තරම් සියුම් නැහැ.
එහෙත් විටක මුළු වනයම මා සමග ඇවිදිනා වාගේ ඒකාත්මික බවක් දැනුණා. ඒ සක්මන ඊටාම ප්‍රණීතයි. සැහැල්ලු බවක් සහ විවේකයක් කයටත් සිතටත් දැනුණා. අන්තිම විනාඩි 10ේදී මා ඉදිරියට එළ මිනිසෙක් දිස්සුණා. ඔහු මා එක්ක කතා නොකළොත් හොඳයි කියා සිතුවිල්ලක් ඇති වී නැති වී ගියා. ඒ වගේම ඇවිදින මිනිසෙක්. ඔහු මා ඉදිරියේ නැවතී කතා කළා. ඒ වචනවල අර්ථය ගැන ටික වේලාවක් ගියත් මම ඔහු සමග විනාඩි 5ක් පමණ සුහදශීලී ලෙස කතා කළා. වෙනදා වගේ අමුත්තෙක් සමග කතා කරනකොට දැනෙන අපහසුකමක් දැනුනේ නැහැ. මුහුණත් සිතත් සැහැල්ලු බව දැනුණා. ඔහු ගැන හදවත පුරා පැතිරුණු දයාවක් සහ මෛත්‍රියක් දැනුණා. ඔහුට සුබපතා නැවත සක්මන පටන් ගත්තා. ඒ අවදිමත් සිහියේ තීව්‍ර බව අඩු වැඩි වෙන බව දවස පුරා දැනෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ මම එච්චරම සක්මන් භාවනාව වඩලා නැහැ. පරයන්ක භාවනාව නම් හොඳට පුරුදුයි. එදිනෙදා දිව්‍ය සිහිය පැවැත්වීමටත් මම හරි කැමතියි. මම සක්මන කළ හැටි හරිද? සීමිත තීරුවක් සක්මන තෝරාගත යුතුද? මේ ලෙස සක්මන වැඩිම හොඳ මදිද? කරුණාවෙන් පහදා දෙන සේක්වා. ඔබ වහන්සේට මාගේ ගෞරවනීය නමස්කාරය පුද කරමි. හොඳයි. වරදක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ අර සීමිත දිගක් තෝරගෙන සීමිත පරිසරයක මේ සාමකාමී පරිසරයක සක්මන කිරීමේ ආනිසංස තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න දැන් අපි හොඳට එතකොට අර අවධානය දියුණු වෙනවා අපේ මේ සක්මන ගැන. දැන් අපි ඔහේ නිකන් කැලේ මැද්දේ ඇවිදිනකොට අපේ හිතේ යම් අලුතෙන් හම්බෙන දේවල් ඔස්සේ හිත යන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. නමුත් අපි එකම තැනක තෝරාගත් තැනක දිගට සක්මන කරද්දී අපිට ඒ බාහිර තියෙන ආකර්ශනීය ගතියට වඩා අපි මේ කරන වැඩේට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. පාදයේ ස්පර්ශයට මොකද්ද දැනෙන්නේ? ඒ දැනෙන මේ අතිශය සරල බොහොම මේ සාමාන්‍ය දැනීම් අපි බොහොම උත්සාහයෙන් නැත්තම් උනන්දුවෙන් උකහා ගන්න උත්සාහවත් වෙනවා. මේ මොකද්ද මෙතෙන්දි වෙන්නේ? පාදයෙන් පාදයට අපි හිතමු බර මාරු වෙන්නේ කොහොමද? ඊළඟට පාදයේ ඇඟිලිද ඉස්සෙල්ලා වදින්නේ, විලුඹද ඉස්සෙල්ලා වදින්නේ. ඇඟිලි වල නම් කොයි ඇඟිලිද වදින්නේ. ඉතින් මේ වගේ අර බොහොම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත්, මේ අත්දැකීම ගත්තොත් අතිශය සරල දේවල්. මේ එක අතකින් මේ ඒ කියන්නේ අපි මේ කරන වැඩේ පිටින් බලන කෙනෙක්ට ඒක එච්චර වැදගත් කියලා හිතෙන්නේ නැති තරම් බොහොම සරල දේවල්. නමුත් එතනම තමයි මේකේ රහස තියෙන්නේ. අපේ හිත උනන්දු වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හරිම විචූර්ණ දේවල් වලට. අපේ හිත අනුමත කරන්නේ, හිත පුළුවන් තරම් උනන්දු වෙන්නේ රාග ద్వේෂ මෝහ වැඩෙන දේවල් වලට. නමුත් දැන් අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ රාග ద్వේෂ මෝහ වැඩෙන දේවල් වෙනුවට බොහොම උදාසීන අරමුණක් අරගෙන ඒක තමයි හොඳට විමසලා බලන්න උත්සාහවන්ත වෙන්නේ. එතකොට මේ කමඨහන වැඩිම හරහා අකුසල පක්ෂය යටපත් වෙලා අපේ හිතේ උමනා කරන යම් කුසල් පක්ෂයක් උමනා කරන හැකියාවන් කිහිපයක් ඉස්සරහට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. සතිය දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. සමාධිය දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. දෙයක් දිහා සියුම්ම බලන්න පුළුවන් හැකියාව සම්පජඤ්ඤේ දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකම පාදක කරගෙන තව ප්‍රඥාව දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ එතකොට අපි අර සීමිත පරිසරයක නැත්නම් අපි තෝරගත්ත තීරුවක සක්මන කිරීම තුළ ඒ අපේ අවධානය වැඩියෙන් තීව්‍ර කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් සකස් වෙනවා. දැන් අපි බොහොම පුලුල් වනාන්තරයක ඇවිදගෙන යනකොට එතෙන්දිත් ඔය දේ අවධානයෙන් යනවනම් කරන්න බැරිමත් නැහැ. නමුත් අර වනාන්තරයේ තියෙන විචිත්‍රත්වයට, වනාන්තරයේ තියෙන නැවුම් ගතියට අපේ හිත ටිකක් ඇදලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට අපේ අවධානය අර යටිපතුලෙන් නැත්තම් මුල් කාලේ අපේ මේ පාදයේ චලනයෙන්, කායික චලන වලින්, කායයේ දැනෙන දේවල් වලින් මදක් ගිලිහිලා ඒ වනාන්තරයේ තියෙන මනස්කාන්ත ගතියට පොඩ්ඩක් ඇදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නිසා මුල් කාලෙදී පුළුවන් නම් තෝරාගත්ත පරිසරයක සීමිත ඉඩකඩක කරා කියලා වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ওই දෙවනි කීම මට්ටමටත් යා යුතුයි. ඒ කියන්නේ සතිය එකම තැන නතර වෙන්නේ නැහැ. අපි අර විදිහට හොඳට සතිය පිහිටව ගත්තට පස්සේ සතියේ යම් විවිධාංගීකරණයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සතිය පුළුල් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට අපිට මේ යටිපතුලේ තියෙන දැනීම් වලට පමණක් සීමා විය යුතු නැහැ. මුළු කයෙම දැනෙන දැනීම් වලට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. පරිසරයෙන් අපිට ලැබෙන යම් තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. අපේ සතිය විචිත්‍ර වීමක් නැත්නම් විවිධාංගීකරණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා.
ඉතින් ඉතින්නුත් එහා ගිහිල්ලා විපස්සනාවක් වඩන යෝගාවචරයකට ඕක තවත් වෙනත් පැත්තකින් අත්දැකීමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් එයාට කිසිවක් උපාදාන නොකර කිසිවක් ග්‍රහණය කරන්නේ නැතුව බොහෝම සැහැල්ලු මනසකින් ස්වාධීන මනසකින් ඉන්න පුළුවන් ශක්තිය ලැබිලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය වගේ නිකන් ඔය කැලේ මැද්දෙන් ඇවිදිනකොටත් ඒ தත්ත්වය පවත්වන්න පුළුවන්ද කියලා බලන එක එක්තරා අන්දමකින් තමන්වම උරගා බලන අභ්‍යාසයක් වෙනවා. දැන් අපි ඇවිදිනවා ඕනනම් අපිට මේ වටේ පිටේ දේවල් බලා ඒවා ගැන හිතේ කතන්දර ගොතා රස විඳ යන්න පුළුවන්. නමුත් විපස්සනාවෙන් සෑහෙන ගැඹුරකට ගිය යෝගාවචරයේකට එහෙම නැතුව හිත තමන් එක්කම තියාගෙන නැත්තම් තමන්ගේ කයේවත් එක තැනක් කියලා ග්‍රහණය වෙලා නැහැ. හැබැයි තමන් ඇසුරේ වගේ හිත තියෙනවා. කොහෙවත් උපාදාන වෙලා නැහැ, ග්‍රහණය වෙලා නැහැ. හැබැයි තමන් මේ යන්නේ බොහොම සුන්දර පරිසරයක් කරහා. සුන්දර වනාන්තරයක් කරහා. ඒ වනාන්තරයේ තියෙන මේ නිවන ගතිය. වනාන්තරයේ තියෙන කෙලෙස් දුරු කරන ගතිය නැත්තම් ඒ හිතට බොහොම සාමකාමී ගතියක් ඇති කරලා දෙන ගතිය ඔය අපි දිනු කරාගෙන යන ඒ කොහෙවත් උපාදාන නොකරන ස්වභාවයට සෑහෙන පෝෂණයක් ලැබලා දෙනවා. සෑහෙන අස්ස සිල්ලක් ලැබලා දෙනවා. එතකොට ඉතින් අපි අර පරිසරයත් එක්ක පුදුමාකාර ඒකාබද්ධ වීමක් සිද්ධ වෙනවා. තමන් ඉන්නේ හුදකලාව බවක් තමන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මුළු විශ්වයම මුළු පරිසරයමත් එක්ක තමන් ඒකාත්මීය වීමක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ඉතින් ඔය පැති දෙකම අපිට ප්‍රයෝජනයි. ඉතින් අවස්ථානුකූලව පාවිච්චි කරන්නයි තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟ වාර්තාව සමනස පෙරවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සවස බුද්ධ වන්දනාවෙන් අනතුරුව සක්මන් භාවනාව කෙරෙන්නට යෙදුනි. සිත අරමුණේ සතිමත්ව තබා ගනිමින් එහා මෙහා ගමන් කළා. දෙපායට දැනෙන රළු බව, සිනිඳු බව ආදී ස්පර්ශයන් එලෙසම දැනෙමින් තිබුණා. එහි විශේෂත්වයක් ගැන හිතුනේ නැහැ. හිත සක්මනේ හොඳින් රැඳී තිබුණා. වෙහසකදී පමණක් සක්මන අග මදකට නැවතුණා. දෙපා හොඳින් පොළවට ස්පර්ශ වී තිබුණු අතර හැරෙන තැන වූ බැවින් සතිය රැක ගැනීමට උත්සාහ කළා. වෙනත් ශබ්ද ඇසුනද එය පුදු ශබ්දයක් පමණක් වුණා. හඬවල් පිළිබඳ කිසිදු අනුග්‍රහයක් දැක්වුවේ නැහැ. සිතුවිලිද වරින් වර ගලා ආවත් ඒ බව දැනගත්තා. ප්‍රපංච කළේ නැහැ. සිත සක්මනටම යොදා ගන්නට වීර්ය කළා. පැයක පමණ කාලයක් සක්මනේ යෙදී එය නිම කළා. පර්යංක භාවනාව අද උදෑසන 5 මාර්ගට පවන පර්යංක භාවනාව ආරම්භ කළා. හිඳවා තිබූ කයේ හිස සිට දෙපා තුල තෙක් සතිය යෙදෙව්වා. මෙසේ කිහිප වතාවක් හුස්සිදු කළා. හුස්ම ගන්නවා දැනුණද නාසය අග හුස්ම වදින බවක් දැනුනේ නැහැ. නැවත සුපුරුදු විදිහටම කයට සිත යෙදුවද පසුව නැවතත් නාසය දෙසට හිත යොමු කරමින් සිත විමසිලිමත් වූ සතියකින් යුතුව ඒ දෙස තරමක වේලාවක් බලා සිටියා. හුස්ම රැල්ල යන්තමින් නාසය අග වැඩි ඇතුල් වනවා දැනුණා. ඒ නොදැනුණු තරමක් කිවහුත් කිව නිවැරදියයි සිතමි. ප්‍රශ්වාසය දැනුනේම නැහැ. එහෙත් කය නිසලව තිබුණා. එය කෙසේ තිබෙන්නේද දැනෙන්නත් නැහැ. මෙසේ විනාඩි 45ක් පමණ තරමක් වේලාවක් එදෙස බලා සිටියා. හුස්ම රැල්ල නොදැනෙන විටදී වෙනත් සිතුවිලි සිත තුළට ගලා එන්නට වුණා. ඒ සිතුවිලි හරිම ආක්‍රමණශීලී. මඤ්ඤණාවටමයි වීර්ය කළේ. ඊටමත් සතිමත්ව ඒවට අනුග්‍රහය නොදක්වමින් මගහැර ගත්තා. නැවත නාසය අග ඉතා සංසුන්ව යන හුස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන සිටියා. කය කීප වතාවක් වරින් වර කඩා වැටි ඒ ශිලකේම ඍජුව පිහිටියා. එසේ සිදු වූයේ සතියෙන් සිටියදී. වරක ඇඟිලි එක්ව තිබූ අත පසකට විසිවී ගියා. එය නැවතත් තිබූ ආකාරයටම සකස් වුණා. ඉතා දිග හුස්ම රැල්ලක් ගන්නා විට පමණක් මදක් ඇලවූ කය නැවත ඍජුවන බව වැටහුණා. එම අවස්ථාවේදී පමණක් හුස්ම රැල්ල නාසය අග ස්පර්ශ වන බව නිරීක්ෂණය වුණා. නැවත ස්වල්ප වේලාවකින් එය නොදැන ආකාරයටම පත් වුණා. ඉනෙන් පහළ කොටසේ වේදනාවක් දැනෙන්නට වුණා. යටිපතුල තෙක් එය විහිදී ගියා. වේදනාව දෙස සතිය යොමු කළා. එය දෙපය සහ ඉනපදෙසේ වෙන්වෙන් වශයෙන් දැනුණු වේදනාවක් නොව වේදනා ඛණ්ඩයක් නැතිනම් එකම කොටසක් ලෙසයි දැනුනේ. ඒ දෙසම සිත යොමු කළා. එය තරමක වේලාවක් පැවතුණා. ක්‍රමයෙන් අවම වෙමින් යන පැත්තට හැරුණා. එසේ ටික වේලාවකින් අනතුරුව දැස විවර වුණා. පැය දෙකක කාලයක් ගත වී තිබුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙය තවදුරටත් කරගෙන යාම සඳහා ඔබ වහන්සේගේ කාරුණික උපදෙස් මා වෙත ලබා දෙන සෙලෙක්වා.
ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා. ධර්මාභෝධයම ලැබේවා. සමට තෙරුවන් සරණයි. ඔය දිගට කරගෙන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. අතරම මේ මෙතෙන්දිත් විශේෂ වෙනස්කමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. කරගෙන යන විදිහ හොඳයි. තමන්ට දැන් තමන් ගැන දැනෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. තමන්ගේ ඉන්න තැන ගැන දැනෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ මොහොතට අපේ හිත පැමිණෙන්න දැන් සෑහෙන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අර අපි ගත කරපු සිහින ලෝක වලින් අයින් වෙලා හිතින් හදාගත්ත මනස්කල්පිත ලෝක වලින් අයින් වෙලා දැන් මේ ප්‍රකෘති ජීවිතය තුළ අපි දැන් පොඩ ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ලොකු දෙයක්. නැත්තම් ඉතින් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මවාගත්ත ලෝකයක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. අතීතයේ හැදිච්ච වෙච්ච දේවල් ගැන කල්පනා කරමින් නැත්නම් අනාගතේ කරන්න තියෙන දේවල් ගැන කල්පනා කරමින් බොහොම අසතියෙන් යුක්තව තමයි කාලය ගත කරන්නේ. දැන් අපිට සතියෙන් යුක්තව කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ඒ සතියෙන් කාලය ගත කිරීම නිසා ලැබුණ තොරතුරු ටික තමයි අතරම මේ වාර්තා පුරාවටම දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් තව ටිකක් සියුම්ව බලන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. සක්මන් කරද්දී කොහොමද මේ පාදවලට තව ටිකක් සියුම්ව දේවල් දැනෙන්නේ. ඊළඟට පරයන්කේ කරනකොටත් ඉඳගෙන භාවනා කරනකොටත් කොහොමද තව ටිකක් සියුම්ව මේ දේවල් දැනගන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් අපි ගමනක් යනකොට අපි හිතමු ඔන්න අපිට පේනවා මේ කළු පාට කෝටු කෑල්ලක්. අපි හිතමු ටික රාත්‍රී කාලේ. එච්චරම ඉතින් අපිට හොඳට පේනුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ටිකක් ලං වෙලා බලනවා. ඒතරත් පොඩ්ඩක් නිකන් මේක නලියන ගතියක්, සැලවෙන ගතියකුත් තියෙනවා. අපි තවත් ටිකක් ලං වෙලා පුළුවන් නම් ටෝච් එකක් වගේ තල්ලලා බලනවා. ඉතින් එතකොට ඔන්න සමහරවිට අපිට පේන්න ගන්නවා. මෙතන මේ ඈතට කෝටු කෑල්ලක් වගේ තිබුණාට මේ සමහරවිට මේ එකෙක් පස්සේ එකෙක් යන කඩි රෑනක් මෙතන ඉන්නේ. කඩියෝ පේලියක් යනවා. හැබැයි ඈතට පේන්නේ නිකන් කළු පාට රේඛාවක් වගේ. කළු පාට කෝටු කෑල්ලක් වගේ. අන්න ඒ වගේ අපි මුලින් අපේ අර සතිය සම්පජඤ්ඤය දියුණු නැති අවස්ථාවේදී ඝණයක් වශයෙන් දැකපු දේවල් පොඩ සතිය සම්පජඤ්ඤය දියුණු කරලා බලන්න ඒවා පේන්න ගන්නවා. අර ඒවැය තියෙන හිඩැස් පේන්න ගන්නවා. මෙතන මේ ඝණයක් නැහැ, ඒකකයක් නැහැ. මෙතන රාශියක් තියෙන. රසක් තියෙන. ඒ සියල්ලේම සංප්‍රයුක්තයක් තමයි අපිට පේන්නේ තනි ඒකකයක් වශයෙන්. නමුත් අපි ලං වෙලා කිට්ටු කළා බොහෝම සාවධානව ඒ දිහා බලනකොට තමයි මේකේ තියෙන ඒ රාශි සංඥාව, රාශි ස්වභාවය මේකේ මහා ගොඩක් මෙතන තියෙනවා එකක් නෙමෙයි කියලා අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්න යන්නේ එතකොට. ඊට පස්සේ ඒකෙත් ඒ එක එකක් ඊළඟට අපිට විමසන්න පුළුවන් නම් අන්න තවත් අපේ සම්පජාඤ්ඤය තියුණු වෙනවා. ඒ එක එකක හැසිරීම නිරීක්ෂණය කරන්න අපි උත්සාහන්ත වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට තව බොහෝම සියුම් මට්ටමකින්, තීක්ෂණ මට්ටමකින් ඒවැය යථා ස්වභාවය තේරෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ පාරක් තමයි අපිට තියෙන්නේ යන්න. ඒ සඳහා උත්සාහන්ත වෙන්න. මෙහෙම දෙයක් තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම ඉන්නේ ටිකක් සමහර විට නිකන් අතරමැදි මට්ටමක. මට දැන් දේවල් ගැන වර්තමානයේ හිත පවත්වමින් බලන්න පුළුවන්. තාම හැබැයි මට මේවා එකක් වශයෙන් පේනවා, පොඩි ගන්න සංඥාවක් තියෙනවා. හැබැයි මම තව ටිකක් මේක විමසිල්ලෙන් බැලුවොත් මෙතන මේ තියෙන ගණේ ලිහිලා යනවා කියලා අන්නේ පොඩ්ඩේ පෙර දැක්මක් හිතට දීලා විමසිලිමත් වෙන්න. මේක මනස තත්වගත කරන්න යන්න එපා. මනසෙන් විමසිලිමත් වෙනවා මේ කියන කතාව ඇත්තද? තමන්ම අත්දකින්න ඕනේ. එහෙම නැතුව කිව්වට පිළිගන්න යන්න එපා. ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළිගන්න යන්න එපා. ඒ වෙනුවට තමන්ම තමන්ගේ අත්දැකීමක් වශයෙන් විමසලා බලනවා. මේ කියන කතාව ඇත්තද? ඒ සඳහා උත්සාහත් වෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. අටවන වාර්තාව ස්වාමීන් වහන්සේ, පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, සක්මන් භාවනාව සඳහා සූදානම් වී සිටගත්තා. ඉදිරියට පාදය තබමින් අවශ්‍ය දුර ගියා. පාදය ඔසවන බැවින් ඉදිරියට ගෙන යනවා තබනවා කියා සිතමින් ඉදිරියට ගියා. එක් පාදයක් ඔසවන විට බිම තබන පාදයේ බර ගතියත් උකුල ප්‍රදේශයට සම්පූර්ණ ඇඟේ බරක් ආවා. ඒ බව දැනගනිමින් සීරුවට පාද තබමින් ඔසවමින් වාර කීපයක් එම දුර ගොස් ආපසු ආවා. දැන් ශාරීරික ක්‍රියාකාරීත්වය පමණයි සිතට දැනෙන්නේ. වරින් වර ලේනුන්ගේ සහ කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද කන වැටුණද සිත ඒ දෙස නොයයි. පරයන්ක භාවනාව සක්මණින් නික්ම සුදුසු අස්තුනක වාඩි වී ටික වේලාවක් ආනාපාන සතිය වැඩුවා. පය භාගයක් පමණ එලෙස සිටියා. කයෙහි සිත නොදැනී ගියා. ටික වේලාවකින් තද හිස රදයක් සහ සිතේ බරගතියක් දැනුණා. වේදනාව දෙස හිත යොමු කර සිටින විට වේදනාව නැති වී ගොස් නිදිමත ගතියක් දැනුණා.
නැවත දැස් විවර කර ටික වේලාවක් ඉදිරිය බලා සිටමින් භාවනාවෙන් ඉවත් වුණා. ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරි භාවනාව සඳහා උපදෙස් බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සසර ගමන කෙලවර වේවා. කියා පතමි. පෙරවන් සරණයි. අවසන්යි. හොඳයි. දැන් අපිට වේදනාව දිහා බලන්න පුළුවන් නම් හිතේ මුකුත් වික්ෂිප්ත භාවයක් ඇති කරගන්න නැතුව ඒක ගැන අකමැත්තක් ඇති කරගන්න නැතුව බැලුවට වරදක් නැහැ. එතකොට අපි යන්නේ යම් පමණක හැදිච්ච සතියක් එක්ක හැදිච්ච එකඟතාවයක් සමාධියක් එක්ක දැන් අපිට යම් පෙර සෝදානමක් තියෙනවා. කායික වේදනාවන් මතුවෙනවා. හැබැයි අපි ඒව එක ගැටෙන්නේ නැතුව ඒ වේදනාවෙනුත් ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. ඒ නිසා අපේ පරයන්ක කාලය කායानुපස්සනාවෙන් වේදනානුපස්සනාවට ඉබේටම මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. අපි කායानुපස්සනා මට්ටමක් පුළුවන් තරම් වර්ධනය කරනවා. ඒකේ ඉන්නකොට ඔන්න ඉබේම කායික යම් යම් වේදනා එන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා බොහොම අරිට වඩා ප්‍රකටව දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. අපේ හිතේ ඒ වමනා කරන ඉවසීම, ඒ වගේම ඒකාග්‍රතාවය, සතිමත් භාවය, ඒ වගේම මදහත් භාවය දිනු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පැමිණෙන දුක් දිහාත් නැත්නම් දුක් වේදනා දිහාත් අපිට බොහොම විමසිල්ලෙන් බලන්න පුළුවන්. ඔය බලන බැල්ම හරහා තමයි අපිට පොඩ පුළුවන් වෙන්නේ මේ වේදනාව වලින් අයින් වෙලා වේදනාව දිහා බලන්න. අපේම කියන වචනේ පාවිච්චි කරමු. අපේම වේදනා දිහා. මේ කයෙම පහළ වෙන වේදනා දිහා අපි බොහොම මධ්‍යස්තව බලනවා. දුක් වේදනාව එක ගැටෙන්න යන්නෙත් නැහැ. සැප වේදනාවන් එක්ක ඇලෙන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒ වේදනා දිහා බොහොම මධ්‍යස්තව බලනවා. එතකොට අන්න අපිට කියන්න පුළුවන් වේදනාසු වේදනානුපස්සී. වේදනාවන්හි වේදනා අනුව බලනවා. මේ එතන මේ මොහොතේදී පහළ වෙන සියලු වේදනාවන් දිහා බොහොම විමසිල්ලෙන් බලනවා. ඒ නිසා කරගෙන යන්න මේ ඒ හැකියාව දැන් මතුවෙන බවක් පේනවා. ඒ නිසා ඊළඟ අවස්ථාවේදී ක්‍රමානුකූලව යම් වේදනාවන් පහළ වෙනවා නම් ඒකට නම් හිත යන්නේ චුට්ටක් උත්සාහ කරලා බලන්න වැරද්දක් නැහැ. ධම්මවන වාර්තාව තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනාව ඉදිරියට දියුණු කරගෙන යාමට උපදෙස් පතමින් මාගේ කමඨහන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. සක්මන් භාවනාව වෙනදා භාවිතා කරන සමතලා වැලි තීරව වෙනුවට යම් තරමක බෑවමක් සහිත කනකුල සහිත තීරයක් භාවිතා කළෙමි. මෙහි සක්මන් කරන විට වෙනදාට වඩා බෑවුම දිගේ ඉදිරියට යාම වෙහෙස කර යයි හැඟුණද සක්මන වඩා සතිමත් බව පෙනුනි. දෙපා නිරීක්ෂණය කරද්දී බෑවුම දිගේ ඉහළට යන විට එක් පාදයක් පොළව මත තදවීම අවසන් වූ විට විලුද මත වැඩි බර ප්‍රමාණයක් පිහිටන බව හා පහළට සක්මන් කිරීමේදී ඇඟිලි මත වැඩි බර ප්‍රමාණයක් පිහිටන බව නිරීක්ෂණය විය. එක් පාදයක් පොළව මත පතිත වී අවසානය හා අනිත් පාදය එසවීම අතර සුළු කාලයේ හිඩස් ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. වැලි පොළවක සක්මන් කරද්දීට වඩා අද දින යටිපතුල් වලට විවිධ ස්පර්ශ තනකොළවල සිසිල් බව අතරින් පතර විවිධ ආකාර ගල් කැටවල රළු බව වෙනස් වන බව ආකාරය නිරීක්ෂණය විය. පර්යංක භාවනාව සක්මන් භාවනාවෙන් අනතුරුව පර්යංක භාවනාව ආරම්භ කළෙමි. ඉඳගෙන සිටින ඉරියව්ව දෙස බලා සිටින විට හුස්ම රැල්ල නිරීක්ෂණය විය. ආනාපාන සතිය මාගේ මූල කර්මස්ථානයයි හුස්ම රැල්ල දෙස බලා සිටින විට මුලදී එය ආශ්වාස හා ප්‍රශ්වාස වශයෙන් ප්‍රකටව තිබුණු අතර නාසයේ විවිධ ස්ථානයන්හි ගැටෙමින් ශරීරය තුළට හා ඉවතට ගමන් කරන ආකාරය දිස්විය. විටක එය නොදැනී ගිය අතර හුස්ම ගන්නා බවක් පමණක් දැනුනි. එය දිගටම නාසිකා අග්‍රය දෙස අවධානය යොමු කරමින් සිටින විට නැවත හුස්ම රැල්ල නිරීක්ෂණය විය. එය ආශ්වාස හෝ ප්‍රශ්වාස ලෙස වෙන් කිරීමට අපහසු විය. නමුත් එය දෙපසකට චලනය වන බවක් පමණක් දැනුනි. නාසය අසල පීරක් වැනි සියුම් දෙයක් ස්පර්ශ කරන ආකාරයකින් ගැටෙන බවත් දෙපසට චලනය වන විට එක් පසකට චලනය වී අවසන් වන තෙක් පසකට චලනය වීම ආරම්භ වීම අතර කෙටි විරාමයක් පවතින බවද නිරීක්ෂණය විය. මෙම හැඟීම විටක සියුම්වද විටක වඩාත් ඝර්ෂණයෙන් යුක්තවද දැනුනි. මේ සමගම ශරීරයේ මේ රටාවත් සමග පැද්දෙන ස්වභාවයක් නිරීක්ෂණය විය. මෙම පැද්දෙන ස්වභාවය මීට පෙරද අත්දැක ඇත්තෙමි. ඒ පැද්දෙන ස්වභාවය දෙස බලා නැවත හුස්ම රැල්ල දෙස බැලිමි. එවිට පැද්දෙන ස්වභාවය වෙත අවධානය යොමු නොකර
හුස්ම රැල්ල සියුම් වුවද ඒ දෙස අවධානය යොමු කිරීමට හැකි බව දැනිනි. හදිසියෙම පැද්දීම ශරීරය තුල තිබියදී එළියෙන් ඇති නාසයක හුස්ම රැල්ලක් දෙස බලන ආකාරයක් දැනිනි. මෙය ටික වේලාවක් පැවති අතර ඉන්පසු පරයන්ක භාවනාව අවසන් කිරීමට සුළු වේලාවකට පෙර පැද්දීම හා හුස්ම යන දෙකම බාහිර දේවල් වශයෙන් ඉතා සුළු වේලාවක් නිරීක්ෂණය විය. මාගේ භාවනාව වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ දෙපා නමද උපදෙස් පතමි. ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මෙම වැඩසටහනට මෙහෙවන ඔබ වහන්සේ අතුරු සියලු සංඝයා වහන්සේලාත් සංවිධායක මඩුල්ල හා සහභාගී වන සියලු දෙනාත් ඉතා ඉක්මනින් සුවසේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගනිත්වා සාදු සාදු සාදු. අවසන් සම්මත. උනන්දුවෙන් කරන බව පේන්න තියෙනවා. අලුත් දේවල් පොඩ්ඩක් හොයන බතිය තියෙනවා. ඉතින් වැරදක් නැහැ. අපි මේ කරන්නේ කාතකින් තම තමා වශයෙන් කරන ආර්ය පරිශ්‍රණයක්. ඒ නිසා සක්මන් කරද්දී අර විදිහට කන්දක් බහිනකොට කොහොමද වෙන්නේ, කන්දක් නගිනකොට කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඒ අලුතෙන් යම් යම් නැවුම් අත්දැකීම් ලැබමින් ඒ තමන්ගේ කයට දැනෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරමින් යම් විචිත්‍රත්වයක් එක් කරමින් ගියයි කියලා ඉතින් වැරද්දක් නැහැ. ඊට පස්සේ පරයන්ක භාවනාවේදීත් දේවල් දිහා සියුම්ම බැලීමේ දැන් ශක්තිය දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි දැන් අර ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වල වෙනස දැන් නොදැනී ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතනට එනකොට දැන් ඕනනම් ඒ නොදැනී ගියාට පස්සේ දැන් මේක වෙන් කරන්න බෑ මේක ආශ්වාසය මේක ප්‍රශ්වාසය කියලා. හැබැයි මොකද්ද දැනීමක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය දැනීමට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ අපේ සමාධිමත් බව, ඒකාග්‍රතාවය, සතිමත් භාවය මේ ඔක්කොම ටික ටික තීව්‍ර වෙලා එනකොට අපේ හිතේ ඒ සියුම් භාවය හරහා එයාට මේ ඔය අපි දීපු ලේබල් දීපු සංකල්ප බර වැඩි. එතකොට ඒව ඔක්කොම හලන්න ඕනේ. එතකොට මේක කොහෙද මේ දැනීම මතුවෙන්නේ කියලාවත් අහුවෙන්නේ නැහැ. නාසික අග්‍රේ මේක මේ දැනීම මතුවෙන්නේ කියලාවත් සමහරකට අහුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනීමක් තියෙනවා. මේකද මේ ආස්වාසයක්ද ප්‍රස්වාසයක්ද කියලා ඒ ලේබල් සංකල්ප එතෙන්දී අහුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකද්ද දැනීමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ දැනීමට දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ දැනීම බොහොම සියුම්ම හටගන්න හැටි ඊළඟට අපි මේ දැනීම කොච්චර කල් තියෙනවද? ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ කොහොමද මේක අවසන් වෙලා යන්නේ? ඊට ආයෙත් තව දැනීමක් කොහොමද හටගන්නේ? කොච්චර කල් තියෙනවද? කොයි වෙලාවද ඒක නැති වෙලා යන්නේ කියලා මෙන්න මේ අභියෝගය දැන් සිතට දෙන්න. සූදානමින් යනවා අතෙන්ට හිත පැමිණෙනවා. පැමිණුණාට පස්සේ මෙන්න මේ තොරතුරු ටික ගැනීම සඳහා අපි බොහොම විපරම්ම බලාගෙන ඉන්නවා. බොහොම විමසිලිමත්ව බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ සඳහා හික්මෙනවා. මොකද ඔය මට්ටමට එනකොට සෑහෙන හික්මීමක් අවශ්‍යයි. අතපය හොලවන්න නැතුව, හිතේ සැක සංකා පහල කරගන්න නැතුව, ඉරියව්ව මාරු කරන්න නැතුව, හයියෙන් හුස්ම ගන්න යන්න නැතුව, හිත නින්දට වට ගන්නෙත් නැතුව, ඒ අවශ්‍ය කරන හරීම සියුම් සමබරතාවය පවත්වන්න අපි තුල හොඳ හික්මීමක් අවශ්‍යයි. ඒ හික්මීම සහිතව මේ මතුවෙන මේ දැනීම මොන විදිහටද හැසිරෙන්නේ කියලා තමන්ම පරිශීලනය කරන්න. තමන්ම බොහොම මධ්‍යස්තව, නිශ්ශබ්දව පොතේ දැනුම මොකක්වත් මේකට එකතු කරන්න යන්නේ නැතුව බොහොම සාවධානව හරීම නැවුම් මනසකින් කලබල නැතුව ඒ පරීක්ෂණය කරමින් කාලය ගත කරන්න. එතකොට අපිට තව ගැඹුරකට විපස්සනාවේ සෑහෙන සියුම් භාවයකට යන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. දිගට කරගෙන යන්න. දහවන වාර්තාව පෙරවාන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ පොය දින සතිමත් වීම උදෑසන කාලයේ සුපුරුදු ලෙස සක්මන ආරම්භිය. සතිමත් වෙමින් ගමනේ යෙදුණා. වරක අරමුණු අතහැරුණා. සතිමත් වීම පවතිනවා. හිතක් නොමැති බවයි වැටහෙන්නේ. විශේෂයෙන් කියා අරමුණ මත රැඳීමක් නැත. හිස් බවක් කියා හඳුන්වා දීම නිවැරදිද? එහෙම කලයි දැනුනේ නැත. පසුව සක්මන නිම වී නිවසට පැමිණ සතිමත්ව එදිනෙදා කටයුතු සිදු කළා. පරයන්ක භාවනාව. සතිමත්ව හුස්ම ගැනීම හෙලීම සිදු කළා. එහිදී කය ගැන විවිධ දැනීම් හඳුනා ගත්තා. ඒවා සමග එකට ගත කළා. උණුසුමක් වේදනාවක් දැනුණු අවස්ථාවල හොඳින් සතිමත්ව බැලුවා. එහෙම දෙයක් නොමැති බවයි වැටහෙන්නේ. සිරුර වරින් වර උස් පහත් වන බව, ඍජු බව, හුස්ම සියුම් වී නොදැනී යන විදිහ ඉරියව් කීප විටක් මාරු කළා. පැය 3ක් විතර පරයන්කේ යෙදී සිටියා. මෙහිදී නම් අතීත සිතුවිලි ආවා වර්ගීකරණය වුණා ගියා. මම මැදිහත් නොවි. හුස්ම සියුම් වී කීප වාරයක් ගිය නිසා අවකාශය දකින්නට ලැබුණා. ක්ෂණයක් පාසාම වේගවත් වෙනස් වෙනවා. සමහර වේලාවට දැකිය හැකි. සමහර
විට නොදැනෙන අයුරින්ම නික්ම ගොස් ඇත. දැන් උපේක්ෂා වීමක් වැනි දෙයක් තේරෙන්නේ නැත. එවැනි කිසිම අදහසකුත් නැත. වෙනත් කිසිවක් එන්නේත් නැත. එවැනි සේයාවකුයි දැනෙන්නේ. කාරුණිකව මෙම අවස්ථාවන් දෙකෙහි පවතින අඩුපාඩු සකසා දහම් අවවාද ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමි. ඔබ වහන්සේට සංවිධායක මඩුලට පින් සිදු වේවා. නිවන් සැනසේවා. හොඳයි. මෙතෙන්දි මට නම් හිතෙනවා පැය 3ක් කියන එක ටිකක් වැඩි. මොකද අපි පැය 3ක් පරයන්කේ ඉන්න ගත්තොත් ඔතෙන්දී ඔය හැදෙන මේ සමාධිමත් බව බොහොම ප්‍රබලයි විපස්සනා සමාධියක්. එතකොට ඒ සමාධිය නිසා ඒක ඇත්තටම හදාගන්න කාලෙදී ඒක අපි හදන්න වෑයම් කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි අපි ඒක ඕනට වඩා ප්‍රගුණ කරන්න ගත්තොත් එහෙම ඒකෙම අපි ඉන්න ගත්තොත් එහෙම ඒක තියෙන බලවත් බව නිසා, ශක්තිමත් බව නිසා හිත නිකන් ගල් ගැහින වගේ ගතියක්. හිතට මොකක්වත් එන්නේ නැති ගතියක්. හිත සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් ෆ්‍රිජ් එකක දැම්මා වගේ ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ම තේරුම් ගන්න මේ පරයන්කේ කොච්චර කාලයකින්ද ස්වාභාවිකව අවසන් වෙන්නේ. යම් යම් ලක්ෂණ තමන්ට තේරෙවි. තමන් ඉස්සෙල්ලා හොඳට වාඩි වුණා. අපි තුමු සක්මනක ඉඳලා ඇවිල්ලා වාඩි වුණා. වාඩි වුණාට පස්සේ හොඳට නිකන් වැඩිගෙන ගියා. මොකක්වත් විශේෂ දෙයක් කරන්නේ නැහැ. හිත දිහා බලාගෙන ඉඳීමක් කරන්නේ. ඕනනම් ඉතින් පොඩ්ඩක් ආනාපානයක් වගේ දෙයක්, පිම්වීමක් හැකිලීමක් වගේ දෙයක් කළා. අර හිත එකලස් කරගන්නවා. ඒකාග්‍රතාවය හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මොකක්වත් අරමුණක් ග්‍රහණය නොකරන, උපාදාන නොකරන తত্ত্বය පවත්වගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ తত্ত্বය තුළම ඔන්න ටික ටික ගැඹුරට යනවා. හිතේ යම් ඒකාග්‍රතාවයක් තව වැඩෙනවා. හැබැයි එකක්වත් අල්ලපු නැති ඒකාග්‍රතාවයක් මේ කියන්නේ. ඒකාග්‍රතාවයක් කියනට වඩා ඔකට සමාහිත භාවයක් කියන්න පුළුවන්. මොකක්වත් අල්ලපු නැති බව තහවුරු වීමක්. ඒක හොඳට ශක්තිමත් වීමක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකේ යම් කිසි වර්ධනයක් වෙලා ඒ තුල හිත පැවතිලා ඔන්න ඉබේටම ඒකත් අවසන්ලා යනවා. ඊට පස්සෙත් අපි කිටි කිටි අල්ලගෙන මේක පවත්වන්න ගියොත් ඒතර ටිකක් වෙහෙසක් දැනෙන්න පුළුවන්. ආයෙ හිත එහෙ දුවන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි අධික වීරයක් යොදනවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. බොහොම ස්වාභාවිකව මේ වෙන වැඩේට ඉඩ දෙන්න. මොකද මේ මට්ටම් වලට එනකොට අපි අර කලින් වගේ ෂෙඩියුල් එකක් හදාගෙන බොහොම බරපතල විදිහට දත් මිටි කාගෙන කරන ආකල්පයෙන් අපි අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට මෙතන මේ හේතුඵල ධමයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේක බොහොම ස්වාභාවිකව හරියට නිකන් පුංචි පැලයක් ස්වාභාවිකව වැඩෙනවා වගේ දෙයක් මෙතනත් මේ හිතෙත් වර්ධනය වෙන්නේ. කියලා අර බොහොම තමන් ඒ යන රටාව අල්ල ගන්නවා. ඒ යන ස්වාභාවික රටාව අල්ලගත්තට පස්සේ වෙහෙසක් නැහැ. ඒ යන රැල්ලට අපිට ඉඩ දෙන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ හිත අපි ඒ අවශ්‍ය තැන ගෙනල්ලා තිනවා. ඊට පස්සේ ආට බොහොම නිස්කාරණේ වැඩෙන්න ඉඩ දෙනවා. ඒ අරමුණු නොගන්නා උපාදාන නොකරන తত্ত্বය තුල යාට පෝෂණය වෙන්න ඉඩ දෙනවා. හරි ස්වාභාවිකව. අපි ඕන්ට වඩා අත දාන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ යා අවසන් වුණා. ඊට පස්සේ ඕන්නම් ආයි සක්මනට යනවා. සක්මනට ගිහිල්ලත් විවේකයෙන් තමයි ඉන්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරෝ ඔය මට්ටම් වලදී ඉතින් විශේෂයෙන් බොජ්ජංග දිනු කරන ආකාරය වර්ණනා කරලා තියෙනවා. සති සම්බොජ්ජංගම් භාවේති විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං මොස්සග්ග පරිණාමි. ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගම් භාවේති විවේක නිසිතං විරාග නිසිතං නිරෝධ නිසිතං මොස්සග්ග පරිණාමි. මේ විදිහට සෑම සම්බොජ්ජංගයක් ගැනම කියනවා. දැන් අර යෝගාවචරයා කරන භාවනාව වෙනුවට කෙරෙන භාවනාව පැත්තට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. වැඩේට වෙන්න ඉඩ දෙනවා. වෙන දෙයට බොහොම නිසින්ින්දේ නිදැල්ලේ වෙන්න ඉඩ දෙනවා. විවේකයෙන් තමයි දැන් කටයුතු කරන්නේ. හිතේ විවේකයේ පැවැත්වීම පිණිස හිතේ මුකුත් නොකරන තත්ත්වයේ පැවැත්වීම පිණිස හිතේ සාවධාන තත්ත්වයේ පැවැත්වීම පිණිස ඉඩකඩ සහිත තත්ත්වයේ පැවැත්වීම පිණිස ශූන්‍ය ස්වභාවයක් නැත්නම් පැවැත්වීම පිණිස හිස් ස්වභාවයක් පැවැත්වීම පිණිස පුළුවන් තරම් අනුග්‍රහ කරනවා. ඒකත් අර කිව්වා වගේ දත් මිටි කාගෙන නෙමෙයි කරන්නේ නිසින්ින්දේ බොහොම නිකන් ස්වාභාවිකව විවේකීව ආතතියක් ගොඩ නැගෙන්නේ නැති විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒ හරිය සකස් කරගන්න. එතකොට මම හිතනවා තවත් මේ බොහොම ප්‍රියශීලීව මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳයි. 11 වන වාර්තාව පෙරවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අද දින සක්මන් භාවනාව සතිමත්ව ඇවිත්තා. වැඩිපුරම පාදයන් ගැන දැනීම තිබුණා. වෙනත් සිතුවිලි ආවා ගියා. සතිමත්ව ඇවිදින විට එම අරමුණේ නිමක්වක් වෙයි. කිසිවක් නැති සිතක් පවතිනවා. හිස් බව කියා හඳුන්වන්නේ සම්මුතියක් ලෙසද? හිතකුත් නැහැ. කෙසේද එය අර්ථ ගන්නවන්නේ? මාර්ගය පුහුණු වන කාලය නිසා පසුව සතිමත්ව එදිනෙදා වැඩ කළා. එහිදී එම අරමුණු ගොරෝසු බව දැනුණා.
ඒ කාර්යයන්හි සතිමත් වුණා. ඉන් වැටහුණේ සිත කියන ඉන්ද්‍රිය මත උඩින් පවතින දෙයක ගැටී හෝ ඇලී ඒ වැඩය සිදුවන බවයි. නමුත් සක්මනේදී හෝ පරයන්කේදී සිදුවන්නේ සිතක් පවතිනවා නම් එය අපි හඳුනාගත් යටි හිතද එවැනි විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. කරුණාවෙන් යුතුව පහදා දෙන සේක්වා. සැමට තෙරුවන් සරණයි. නිවනින් සැනසේවා. අවසන්සේ. හොඳයි. ඉතින් අතර මෙතනදී ටිකක් ඔයිට වඩා ගැඹුරට ඉතින් කියනවා නම් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්කන්ධ පහකින් මේ අත්දැකීම විස්තර කරනවා. රූපස්කන්ධය, වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංස්කාරස්කන්ධය, විඥානස්කන්ධය කියලා. අපේ ඔය සිත කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් විඥානස්කන්ධය තමයි මෙතනදී ගැනෙන්නේ. ඒතකොට විඥානය සාමාන්‍යයෙන් එක්ක රූපයක් අල්ලගෙන ඉන්නවා, එහෙම නැත්නම් වේදනාවක් අල්ලගෙන ඉන්නවා, නැත්නම් සංඥාවක් අල්ලගෙන ඉන්නවා, නැත්නම් සංස්කාරයක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. තවත් ටිකක් සරලව කියනවා නම් අපි හිතමු කායික වශයෙන් දැනෙනවා නම් යම්කිසි තද රළු උණුසුම් ඔය වගේ මොන හරි දේවල් ටිකක් ඔන්න ඒක අල්ලගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් කායික සුවයක් දැනෙනවා නම් ඔන්න ඒකට බැහැගෙන ඉන්නවා. නැත්නම් කායික වේදනාවක් දැනෙනවා නම් ඔන්න ඒක අල්ලගෙන ඉන්නවා. නැත්නම් හිතේම යම් සංඥා පහළ වෙනවා. හිතටම නිකන් විවිධ චිත්ත රූප එනවා. නැත්නම් යම් එක අය ගැන යම්කිසි ආකල්ප තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අල්ලගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කර ඉන්නවා. හිතින්ම හිතනවා, කල්පනා කරනවා, ප්‍රපංච කරනවා, කතන්දර ගොතනවා, දකින දේවල් මේ පැත්තට මේ පැත්තට පෙරලා ඒවට කෑලි එකතු කර මූට්ටු කර බලනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න මේ හතර ආකාර දේවල් වල ඇලිලා, පැටලිලා, ඒවා තුලම නිමග්න වෙලා, ඒවැම වෙහෙසටපත් වෙලා තමයි අර විඥානේ සාමාන්‍ය කාලේ ගත කරන්නේ. ඉතින් තව ටිකක් තේරෙන විදිහට කියනවා නම් අපි හිතමු කායික වශයෙන් යම් තද ගති, රළු ගති ඔය වගේ මොනවා හරි ඒ රූප පැත්තෙන් පහළ වෙන දේවල් නැත්නම් ඇහැට පේන රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ, දිවට දැනෙන රසයන්, කායට දැනෙන ස්පර්ශයන් මේ ඔක්කොම රූපස්කන්ධේ පැත්තට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ දකින්න දේවල්, ඇහෙන දේවල්, දැනෙන දේවල් මේවා අල්ලගෙන ඒවා තුළට බැසගනිමින් එක්ක වාසය කරනවා. එහෙම නැත්නම් කායිකව, මානසිකව දැනෙන සැප, දුක්, උපේක්ෂා, වේදනා ඒවට බැහැගෙන වාසය කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔන්න හිතේ යම් සංඥා පහළ වෙනවා. චිත්ත රූප පහළ වෙනවා. යම් අය ගැන යම් දේවල් ගැන හිතේ අපේ යම් ආකල්ප තියෙනවා. ඒවා ඇත්ත කරගෙන ඒවට බැසගෙන වාසය කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි මේ දකින අහන මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි එහාට මෙහාට කරකෝ ඒවා විවිධ විදිහට හැඩතල දෙමින් ඒවට අපේ රුචිකත්වය අරුචිකත්වය ආරෝපණය කරමින් ඔන්න කාලය ගත කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හැසිරීමක් තමයි සාමාන්‍ය විඥානයේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ටික ටික අපි දුර්වල කර මේ විඥානයේ තියෙන බැස ගන්න ගතිය, දේවල් ග්‍රහණය කරගන්න ගතිය, උපාදාන කරගන්න ගතිය, අල්ල බදා ගන්න ගතිය ටික ටික අයින් කර දුරුවන් කර තමයි යන්නේ. එතකොට හිතන්නේ යම් අවස්ථාවක මෙයාට පුළුවන් වුණොත් මොකක්වත් ඇසුරු නොකර, මොකක්වත් උපාදාන නොකර ඉන්න පුළුවන් කමක් ඇති වුණොත් අන්න ඒක ඒකාතකින් කියනවා නම් විපස්සනාවේ යම් සම්දිස්ථානයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විපස්සනාවේදී නැත්තම් ඔය සතිපට්ඨානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත මතක් කරන්නේ අනිශ්චිතෝච විහෙරති නතකින්ච ලෝකේ උපාදීයති කියලා. මේ අනිශ්චිතව වාසය කරන මොකක්වත් ඇසුරු කරන්නේ නැහැ. රූපයක් ඇසුරු කරන්නේත් නැහැ, වේදනාවක් ඇසුරු කරන්නේත් නැහැ, සංඥාවක් ඇසුරු කරන්නේත් නැහැ, සංස්කාර කරන්නේත් නැහැ. එතකොට හැබැයි දැනුවත් බවක් තියෙනවා. අන්නේ දැනුවත් බව පමණයි තියෙන්නේ. ආයේ ඒකෙන් කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් මමෙක් ආරෝපණය කරන්න හදන්න එහෙම මොකක්වත් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම රූපයකට බැස ගන්න, අල්ල ගන්න, බදා ගන්න, උපාදාන කරන්න යන්නෙත් නැහැ. වේදනාවක් අල්ල ගන්න යන්නෙත් නැහැ. හිතට එන යම් සංඥාවල බැස ගන්න යන්නෙත් නැහැ. දකින්න දේවල් වෙනස් කරන්න, ඒවෙන් කතන්දර ගොතන්න, ඇහෙන දේවල් වෙනස් කරන්න, ඒවෙන් කතන්දර ගොතන්න, ඒවට කෑලි මූට්ටු කරන්න, එකතු කරන්න මේ මොකක්වත් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් නම් අපේ ඉන්ද්‍රියයන් පරිහරණය කරන්න අන්න අපේ ධර්මයේ පෙන්න සෑහෙන ගැඹුරක් අපිට ස්පර්ශ කරගන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඉතින් එන්නේ මේ බඳු හැකියාවන් තමයි අපි තුල පොඩ වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට එකපාරට ඔක්කොම කරගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඒකේ යම් හෝඩුවාවන්, ඒකේ යම් කුසලතාවයන් අපි තුල දියුණු වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ தত্ত্বය කෙනෙක් මුලදී අත්දකින්නේ හරි ඒකාකාරී ගතියක්, හිස් ගතියක් වශයෙන් තමයි මුලදී අත්දකින්නේ. මොකද ඒ Taman අපි අර දැනගෙන හිටිය විෂයපතෙන් බාහිරයි මේක. අපි දන්නේ රූප ලෝකේ, අපි දන්නේ ශබ්ද ලෝකේ, අපි දන්නේ ගන්ධ සුවඳ ලෝකේ, අපි දන්නේ රස ලෝකේ, ස්පර්ශ ලෝකේ. නමුත් දැන් තියෙන්නේ ඒවෙන් බාහිර වෙච්ච හුදු දැනුවත් බවක්. ඒකේ මොකක්වත් සීමාවක්, මායිමක්
වැටකොටු ස්වභාවයක් බවක්වත් නැහැ. හැබැයි හොඳ දැනුවත් බවක් තියෙනවා. හිතේ පිරිසුදු බවක් තියෙනවා. හිතේ පටලැවිලි අඩු ගතියක් තියෙනවා. හිත බොහොම සාවධානව තියෙන ගතියක් තියෙනවා. මුලා වෙලත් නැහැ. හොඳ අවදියෙන් ඉන්නේ. නිින්ද ගිහිල්ලත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය හැකියාව අපි තව තවත් දියුණු කරලා ගන්න මේ අපේම හිත වැඩ කරන හැටි මේ හිතේ යාන්ත්‍රණය තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක එක අතකින් හරීම මේ විචිත්‍රයි. තමන්ගේ මේ හිතේ වැඩ කරන හැටි, තමන් දේවල් වලට අහු වෙන හැටි, තමන්ගේ තියෙන පරණ පුරුදු වලට අපි නිකන් වහල්ලු වගේ කටයුතු කරන්න හදන හැටි. ඉතින් පොඩ තේරෙන තමයි අපේ තියෙන ආශ්‍රවයන්, අනුසවයන්, අපිට අනුසය ධර්මයන් අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්න. ඒතකොට ඉතින් තව මේ හිතම පිරිසුදු කර යන්න තමයි ඉස්සරහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සම්මුතියක් වශයෙන් හිස් බවක් කියලා කියනවට වඩා කියන්න වෙන්නේ දේවල් අල්ලගත්ත ස්වභාවය තමයි කෘතිම. දේවල් අල්ලගත්ත, බදාගත්ත ස්වභාවය තමයි කෘතිම. හැබැයි හිතේ ප්‍රകൃතිය ඔන්න ඔය බොහොම සාවධාන, සරල, උපාදාන නොකරන ස්වභාවය, පිරිසුදු ස්වභාවය. මේකයි බුදුහාමුදුරු කියන්නේ පබස්සර මිදම් බික්කවේ චිත්තං තංචකෝ ආගන්තුකේහි උපක්ඛිලේසෙහි උපක්ඛිලිට්ඨං. මහණෙනි මේ හිත ප්‍රകൃතියෙන් බොහොම පිරිසුදුයි, ප්‍රභාෂරයි. මේ එළියෙන් එන, බාහිරින් එන විකෘතීන් නිසා තමයි මෙයා කෙලසිලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ ප්‍රകൃති ස්වභාවය හරියම පිරිසුදුයි. එන්නේ ප්‍රകൃති ස්වභාවය තමයි අපි මේ පොඩ ලං වෙන්නේ. ඒ නිසා උනන්දුවෙන් කරගෙන යන්න තමන්ට දැන් ඒ හිතේ ප්‍රകൃතිය, හිතේ යථා ස්වභාවය, හිතේ ස්වාධීන ස්වභාවය, පිරිසුදු ස්වභාවය පොඩ මතුවෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකට අනුග්‍රහ කරමින් දෙකට කරගෙන යන්න. හොඳයි. 12 වන වාර්තාව සම්බන්ධ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අද දින මා කළ සක්මන් භාවනාව මෙසේය. දකුණු පාය ඉදිරියට තබා ටයිල් පොළවේ සක්මන පටන් ගත්ෙමි. දකුණු පාය ඔසවන විට විලුඹ ප්‍රදේශය මුලින් ඔසවා පාය ඉදිරියට ගෙන ගියේය. විලුඹ ඔසවන විට ඇඟිලි තුඩු වලට වැඩි බරක් දැනුණද මුළු පායම ඔසවන විට ශරීරයේ මුළු බලම වම් පායට දැනුනි. දකුණු පාය ඉදිරියට ගෙන ගොස් බිම තබන විට මුලින් විලුඹද ඉන්පසු පායේ මැද කොටසද පසුව ඇඟිලිද බිම පතිත වන බව දැනුනි. මුළු පායම බිම පතිත වූ විට ශරීරයේ බර දෙපසට සමානව දැනුනි. ඉන්පසු වම් පායේ විලුඹ ඔසවන විට ශරීරයේ බර තරමක් දකුණු පායට වැඩියෙන් දැනුනි. වම් පායේ ඇඟිලි තුඩු වලටද වම් පායේ දණහිසේ සිට බර ගමන් කළේය. වම සම්පූර්ණයෙන් ඔසවන විට නැවත ශරීරයේ මුළු බර දකුණට දැනුනි. මෙසේ ශරීරයේ බර දෙපැත්තට මාරු වන ක්‍රමය හොඳින් වැටහුණි. පාය පොළවේ පතිත වන විට පොළවේ සිනිඳු බවද සිසිලදද දැනේ. හීරුව අවසානයේ දැස් පියාගෙන මුහුතක් හිසේ සිට දෙපතුල දක්වා අවධානය යොමු කළමි. පදේ ගැස්ම හොඳින් දැනේ. නැවතත් සෙමින් ආපසු හැරී මුහුතක් ශරීරයට අවධානය යොමු කළමි. සක්මන මෙලෙස විනාඩි 40ක් කළමි. ස්වාමින් වහන්සේ පර්යංක භාවනාවේ අත්දැකීම් හෙට දින සඳහන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔබ වහන්සේට මෙම භවයේදීම නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි. අවසානයි ස්වාමී. හොඳයි. දෙකට කරගෙන යන්න. තමන්ගේ කියන්නේ වර්තමානයේ දැන් හිත පිහිටන ගතිය තියෙනවා, සතිය පිහිටන ගතිය තියෙනවා. ඒ නිසා ඔය තොරතුරු ටික තමන්ට ලැබිලා තියෙනවා. උනන්දුවෙන් කරගෙන යන්න. වෙනසක් කරන්න දෙයක් නැහැ. හොඳයි. 13 වන වාර්තාව සම්බන්ධව හොඳයි. පෙරවන් නයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පර්යංක භාවනාව. මා දැන් මෙතන සිටගෙන සිටිනවායි මෙනෙහි කළෙමි. පාදාන්තයේ සිට හිස දක්වා පර්යංකේ වාඩි වී සිටින විට ආයුරු මෙනෙහි කළෙමි. මෙසේ මෙනෙහි කිරීමේදී මූල කර්මස්ථානය වර පපුවේ උස් පහත් වීම වැටහිණි. ඒ දෙස හොඳින් බලා සිටීමි. මෙසේ උස් පහත් වීම හොඳින් වැටහුණද පසුව පපුවේ උස් වීම පමණක් වැටහිණි. එයද කෙමෙන් නැවතිනි. පසුව නිවසින් සිට එන්නා වූ ශබ්දවලට අවධානය යොමු වුණා. කලයකින් යමකට ගසන අයුරු කුරුල්ලන්ගේ ශබ්දද යාවද නිවසක වන්නා වූ කතා බහ ඉතාමත් සිහියෙන් යුක්තව අවධානය යොමු විය. සිතුවිලි එන විට එය දැන ගැනීමද
ආපසු මූල කමඨහනද අවධානය යොමු කළේ. මූල කමඨහන මතු නොවිනි. ශරීරයේ ගැස්සීම් ඉඳ හිට වේ. යම්කිසි දේවල් බිඳීම් වැනි ආයුධ ගෝලාකාර එලි දැකීම්ද සිදුවිනි. ඒවා ගණන් නොගෙන යලි ශරීරයේ දෙසට අවධානය යොමු විය. බෙල්ලෙහි යම්කිසි ඇනීමක් වැනි රිදීම් හිස මුදුනේහි පවතිනා වූ වේදනාද ඇතිවිය. මෙම පරයන්කේ විනාඩි 15කින් හමාර විය. ඔබ වහන්සේගෙන් තවදුරටත් භාවනාව ඉදිරියට කරගෙන යාමට උපදෙස් පතමි. පෙරවන් සරණයි. අවසන්. 15 නම් මේ විනාඩි කාලය වශයෙන් ගත්තොත් මදි. විනාඩි 15ක් කියන්නේ බොහොම සුළු කාලයක්. තව පොඩ මේක වර්ධනය කරන්න. විනාඩි 20ක් ඉන්න බලන්න, විනාඩි 25ක් ඉන්න බලන්න, 30ක් ඉන්න බලන්න, පැයක් විතර දක්වා මේක වර්ධනය කරන්න. ඒතකොට තමයි හිතට ටිකක් එකඟ වෙන්න වෙලාව හම්බ වෙන්නේ. නැත්තම් අපේ හිත එකඟ වෙනකොටම අපි නැගිටලා. එතකොට ඉතින් අර සකස් වෙච්ච හිතෙන් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනේ අඩුයි. ඒ නිසා තව ටිකක් දියුණු කරන්න. ඒක හැදිලා ඒවි. මේ එක පාටම ඉතින් අපිට පැයක් වාඩි වෙන්න බැරි වෙයි. මේ පොඩ ඊළඟ දවසේ විනාඩි 17ක් විතර වාඩි වෙනවා. ඊළඟ දවසේ විනාඩි 20ක් විතර වාඩි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ පොඩ මේක දියුණු කරගෙන යන්න. උනන්දුවෙන් කරගෙන යන්න. හොඳයි. 14 වන වාර්තාව පෙරවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. අද දින මා පළමු වරට මෙම භාවනා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙමි. සක්මන් භාවනාවේ යෙදුණෙමි. මුලින් පියවර කිහිපයක් වේගයෙන් තැබීම නිසා එහි සංවේදනා ඔසවනවා රැගෙන එනවා තබනවා පමණක් දැනුනි. නමුත් පසුව සක්මනේ යෙදීම සෙමෙන් සිදු කිරීමේදී දකුණු පාදය එසවීම රැගෙන ඒම තැබීම සිදුවන විට යම් පාදයේ ශරීරයේ බර ඔසවා තබා ගන්නා අයුරු වම් පාදයෙන් දන හිසට පහළ කොටසෙන් ඒ සඳහා දැඩි ශක්තියක් ලබා දෙන බවක් දැනුනි. එමෙන් වම් පාදයේ ඉහළට යනතෙක් ශරීරයේ බර දැරීමට ශක්තියක් යොදවන බවත් දකුණු පාදයේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් එසවි පතිත වීමට යන බවක් දැනුනි. මුලින් දකුණු පාදයේ විලුඹ පසුව පතුලද අවසානයේ ඇඟිලි තුඩුද පොළවට පතිත විය. එවිට ටයිල් පොළවේ සීතල දැනුනි. එවිට වම් පාදයේ ඇඟිලි තුඩු වලින් ඉහළට නිදහස්ව එසවීමත් දකුණු පාදයේ ශරීරයේ බර දරමින් තදින් පොළවේ තබා සිටීමත් දැනුනි. මෙය දිගින් දිගටම විනාඩි 15ක් පමණ සිදු කළෙමි. එවිට පොළවේ ඇති සීතලද උණුසුමද කොරස් බවද විටින් විට දැනේ. සිත බාහිර අරමුණු වලට දෙතුන් වතාවක්ම ඇදී යන විට ශරීරයේ බර දරමින් සිටි පාදයේ වෙවුලමින් සිරුරේ සමබරතාවයේදී ගිලිහී යන්නට මෙන් විය. එමෙන්ම අවසානය වනතෙක් අසල නිවසේ තනකොළ කපන මැෂිමේ ශබ්දය ඇසුණු මුලදී එමහන කර්කශව අමිහිරි කටෝරව දැනුණත් පසුව සාමාන්‍ය දෙයක් ලෙස සරකමින් භාවනාව සඳහා දිගින් දිගටම සිත යොමු කළේ. අවසානයේදී පිටපෙදෙහි සියුම් වේදනාවක් දැනුණු බවක් හැඟුණි. මෙය මාගේ පළමු දිනය. ලිවීමේදී සිදු වූ දෝෂයන් අඩුපාඩු බොහෝමයක් මෙහි තිබිය හැක. ගැළපේ නම් පමණක්. හොඳයි. කරගෙන යන්න දිගට. ඒ කියන්නේ අපි අර මුල් කාලේදී ඔය ඇහෙන සද්දවලට ඉතින් ටිකක් හිත ගැටෙනවා. අපි ඉතින් පොඩි මැසිවිලි නගනවා. ඉතින් පස්සේ ඔය ටික සකස් වෙලා එනවා. දිගට කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ භාවනාවේ විශේෂ රහසක් නැහැ. අපි දිගට පුහුණුවේදීම තමයි තියෙන රහස. ඒ නිසා උනන්දුවෙන් කරගෙන යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. It's in English. Hari. Most venerable Bhante, walking meditation. I walk being mindful of the touch sensation and I don't note when the foot touched the ground. I feel very relaxed the moment I start. Most days I get very bored and sleepy, but today a lot of thoughts were coming. Most thoughts were unrelated, some form prapancha. I have heard in a sermon that prapancha originates from asanya, but I don't understand that. Please advise me, Bhante. May Bhante and all organizers attain nirvana in this life itself. Please advise me, Bhante. Yeah. Basically, prapancha, what we call as proliferation, Buddha says, sanya nidanahi prapancha sankha. The origin is a sanya, not asanya, sanya, kind of a sign, mental image, sort of a perception happening in the mind, and we cultivate it, we construct on top of it
we build on top of it, so that this we are not stopping the sanya level. We are constructing based on that very minute image. We are not keeping this minute image to the minute level. Rather, we are adding more and more to it. So ultimately, we start to think. We start to think in many directions. And once the machine is started, then we don't need to put our hand. The machine itself is running. Now we are thinking this way, that way, and ultimately we can't stop it. So the whole papancha, whole proliferation actually overwhelms us. So it becomes a sort of a obsession. So this is how it is happening. So this is what actually we have to stop as much as possible. So in Vipassana, therefore we call papancha samanaya, papancha vupasama, where we are trying to calm down this proliferation, calm down this inner chatter, calm down this rumination as much as possible. At the beginning, we are using Kayanupassana for this as much as possible. We are keeping our attention on whatever the bodily activities, bodily processes, so that mind does not take enough time to fertilize on this proliferation. Rather, it is more and more paying attention on the present moment, whatever the activity, so that this proliferation become then and there disturbed. So we are coming out of the story, we are coming out of the proliferation. So as much as possible, therefore, try your best to keep your mind quiet, free from proliferation, and be in the present moment. So if you are able to do that, then well and good. And the key is the Kayanupassana. You have to start with the Kayanupassana. That is where you are able to develop certain skills, especially the mindfulness, wisdom, concentration. So therefore, starting with that, slowly we can move forward to the Vedananupassana and Chittanupassana. There you will understand how mind is functioning, how we are sort of promoting this prapancha, and how unnecessarily we are getting into a lot of sorrows, lamentations, confusion, etc. And slowly we ourselves will understand how ignorant we are, how foolish we are, how unnecessarily we are putting too much stress to our mind. Can't we keep it quiet? Can't we keep it free from proliferation? Can't we keep it free from any burden? So this is a kind of a way of living then. So you yourself have to investigate how well we can do it. So that is where we are progressing. So we can invite you also to get onto that process. Yeah, හොඳයි. අද දවසේ ප්‍රමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ වාර්තාවල් ලැබී හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා අද අපි පැයකුත් විනාඩි 15ක විතර කගේ කාලයක් ධර්ම සාකච්ඡාවේ නිරතලා තියෙනවා. ඉතින් වෙන විශේෂ හදිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් එහෙමනම් අපිට අද සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න පුළුවන්. කාටවත් වාචික ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවද කියලා ඉතින් මට විනාඩියක් දෙකක් ඕනනම් අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි, කවුරුත් අතහැසීමක් කළා නැහැ. මම හිතන්නේ chat එකෙත් ලැබිලා තියෙනවද චංකමී මේ මොන හරි ප්‍රශ්න? එහෙම ලැබිලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි මෙතනින් අපේ ධර්ම සාකච්ඡාව කමඨාන් සාකච්ඡාව නතර කරනවා. නැවතත් අපි 4:00ට 4:30ට ලංකාව වේලාවෙන් ධර්ම දේශනා වාරයත් සමග මුණ ගැහෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.